यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ विद्यार्थियों, साडे बच्चों ते साडे इंसाफ पसंद लोगों, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास पहला ही साडे साथी बड़े वधिया तरीके नाल ते इत्थों दीयां मुश्किलात बारे दस चुके हैं भी किवें किवें इस यूनिवर्सिटी नूं निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास तो इसका नाम ही ਇਹਦਾ बिल्कुल स्पष्ट करता है। तो जो इन्होंने दस्या भी किवें केंद्र दीयां सरकारां पंजाब ते हरियाणे दे नाम ते इत्थों दे स्टूडेंट्स नूं भी लड़ाई कराउण दी कुछ ही हरकत जिहड़ियां कर रही हैं, वो जिन्नी उन्हां दी निंदा की जाए उन्नी घट आ। क्योंकि कदे किसी समय जदों ये भारत वर्ष गुलाम हुंदा सीगा उस समय अक्सर ये गल कही जाती सी भी काबल दे जम्मियां नूं नित मुहिमां, पर असीं देख रहे हैं 1947 तो बाद इस खिते दे विच इस पंजाब दी धरती दे उत्ते कदे ना कोई साडे आज़ाद हस्ती नूं मटाउण दे लई, साडे हक हकूक खोण दे लई मुहिमां विढियां जांदियां ते जिहदा जवाब समय समय ते साडे लोग दिंदे रहे हैं और बड़े शांति दे नाल, बड़े अमन दे नाल ते बड़े जुझारू प्रवृत्ति दे नाल दिंदे रहे हैं। मैं हैरान हुंदा भी वो खिता जिन्हें इस देश नूं आज़ाद कराउण दे लई सब तो वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, 121 दे विचों 93 सिर दिते ते काले पानी दे विच 2646 दे विचों 2146 जिहड़े जुझारू सीगे वो पंजाब दी धरती, सांझे पंजाब दी धरती सीगी। क्योंकि पंजाब हरियाणा हिमाचल कट्ठा ही सीगा। मेरा कहण दा भाव इत्थों दी धरती दे 2146 बंदियां नूं काले पानी दे विच भेजिया ते दूजे जिहड़ी कुर्बानी दित्ती आ वो बंगाल दी धरती ने दित्ती आ, जिथों दे 400 जिहड़े फ्रीडम फाइटर काले पानी दी जेल सीगे। जे साडे 93 सिर गए तां उन्हां दे 15 सिर गए। तुसीं अंदाजा ला लो साडे ते जिहड़े राज कर रहे हैं इन्हां ने किन्ने क सिर दित्ते समुचे भारत की जे गल कर लीए, या किन्ने क काले पानी गए, ये सारा इतिहास दसदा है। पर बड़ा अफसोस हुंदा है वो खिता जिहड़ा कि जदों साडे सरहद ते कोई समस्या आंदी आ तां हिक्कां डाह के जिहड़े लड़दे आ ते जिन्हां दीयां सब तो वध लाशां तबूतां दे विच हो के झंडे च लिपट के आउणीआं, उन्हां दा ही बार बार इम्तिहान लिता जा रहा है। चाहिदा इह आ भी इन्हां नूं बिन मंगे सारे इन्हां दे हक हकूक मिलने चाहिए हैं। चंडीगढ़ का मसला भी खड़ा किया गया है, सारे नूं पता। मैं उहदे इतिहास दे विच जाना नहीं चाहता। पहला इस भारत वर्ष दे विच पहला सूबा है जिहदी राजधानी ही सांझी करार दी गई आ, जदों कि इत्थों दे ही इन्हां पिंडां नूं उजाड़ के ये धरती बनाई गई आ। इस पंजाब यूनिवर्सिटी नाल साडा मोह इस करके आ, इस यूनिवर्सिटी दे असीं पुराने स्टूडेंट्स हां ते इस यूनिवर्सिटी तो ही पढ़ लिख के असीं अपने रोजगार दे विच लगे होए हां। सानूं बड़ा दर्द महसूस हुंदा है जदों साडीआं धीआं भैणां रात दे विच भी इस यूनिवर्सिटी नूं बचाउण दे लई अपनी आवाज़ बुलंद करदियां। मैनूं इतिहास दे विच एक गल दा हमेशा गम रहा है, हमेशा इस गल दा सानूं दुख रहा है कि जदों छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चणाया जा रहा सीगा, उत्थे उस सरहंद दी धरती ते उस फतेहगढ़ साहब जी नूं कहा जांदा है। साडे बहुत सारे इत्थे उस समय हिंदू सिख ते इंसाफ पसंद मुसलमान भी बैठे सन, पर शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले तो बगैर किसी ने हाँ का नारा नहीं मारिया। अज उही इतिहास सानू बहुत देखने को मिल रहा है। अज जदों इस यूनिवर्सिटी की लड़ाई साडे नौजवान बच्चे लड़ रहे हैं तो साडा फर्ज बनता है ये पंजाब हरियाणे के लोगों को एक दिन सड़कों से जरूर आना चाहिए है। ये जेकर उन्होंने अणख ते गैरत का इम्तिहान आ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं इत्थों के इलाकों में भी खोहण की गल हो रही है। ये बिल्कुल एक नौजवान साथी ने गल की सी कि इत्थे टीका लाया जा रहा है, ये टीका बड़ा भयानक आ, इनू समझो तुसीं। ये केवल जिहड़ा पंजाब हरियाणे की गल नहीं की, इत्थे आने वाले समय दे विच जीरकपुर खरड़ कराली तक के इलाकों में भी हड़प करन दी ते उधरले पासों कोशिश होनी आ। सो ये तुहाडा जिहड़ा एक आ तुहानूं दिखाना पैना है। जिहड़े इत्थे पंजाब दे दर्दी आने आ इस करके आने आ क्योंकि इन्हां नूं इस दर्द की समझ आ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ा कि साडा इतिहास आ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖਰਾਣਾ ਜਿਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਵਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਖਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਰੀडम ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਿਸ਼ਟੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट की जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो मूवमेंट चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा, इस मूवमेंट के साथ हम लोग अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं। और आज ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से 10 तारीख को भी किसान, मजदूर, हमारे जो गार्जियंस हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर जब मूवमेंट कर रहे हैं तो उन मूवमेंट में हमारे गार्जियंस भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। ये मूवमेंट जिस तरीके से चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी पूरा देश भर में एक एग्जाम्पल पेश कर रही है किस तरीके से डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलना चाहिए। और ये सेनेट इलेक्शन का जो मसला है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी एक यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए का बॉन्ड ले आते हैं स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन फाइट करने के लिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरा देश भर में किसी ना किसी तरीके से जनवादी अधिकारों पर हमला करने की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पूरा देश भर में चल रही है। और जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, पूरा देश भर में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को सिर्फ प्राइवेटाइज, कमर्शियलाइज करने की बात नहीं है, एजुकेशन को सिर्फ अदानी अंबानी के हाथों में दे देने की बात नहीं है। ये बात है कि किस तरीके से हर एक तरीके से एजुकेशन पर हमला किया जा सकता है, उसके लिए जनवादी अधिकारों पर हमला करना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में डेमोक्रेटिक स्पेस बाकी रहेगा तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स भी होंगे, और इसी मूवमेंट से, इसी आंदोलन से हमारी ये सरकारें डरती हैं। इसीलिए आज भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस मूवमेंट को चला रहे हैं, हम लोग भी AIDSO की तरफ से पूरा देश भर में हर एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस मूवमेंट के कॉल को लेकर जा रहे हैं। और हम लोगों की यही अपील है पूरा देश भर में सभी स्टूडेंट्स से कि डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाने की ये जो लड़ाई है,
इस लड़ाई में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हों। ये कॉल पूरा देश भर में हम लोग दे रहे हैं। ये आंदोलन, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आंदोलन जरूर जीतेगा। हम लोग इस आंदोलन में खड़े हुए हैं। आज एक घटना याद आ रही है। भगत सिंह जब जेल में थे और उनसे जब बाबा सोहन सिंह भकना ने पूछा था उनके रिश्तेदारों के बारे में, तो भगत सिंह ने कहा था कि मेरे 3 रिश्तेदार हैं। पहले वो जो इस आज़ादी आंदोलन की लड़ाई में अपना योगदान देके गए हैं, करतार सिंह सराभा की एक फोटो वो हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। दूसरे वो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और तीसरे वो जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यहाँ सभी भगत सिंह के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। यही इस मूवमेंट की ताकत है। और जिस तरीके से सेनेट इलेक्शंस को लेकर ये मूवमेंट चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन का शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर लागू करना पड़ेगा। जब तक लागू नहीं होगा, जब तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, ये मूवमेंट इस तरीके से चलता रहेगा। और हम लोग इस मूवमेंट में खड़े हुए हैं। इस अपील के साथ पूरा देश भर में इस मूवमेंट की कॉल को हम लोग लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर FIR किया गया है इस मूवमेंट के दौरान, उस FIR को रिवोक किया जाए, इसको लेकर भी पूरा देश भर में हम लोग इस मूवमेंट के कॉल को लेकर जाएंगे और प्रेशर हम लोग भी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। छात्र, युवा, मजदूर, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जन आंदोलन जिंदाबाद। सत्कारयोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀਓ, ਕਾਰਕਨ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी साथियों, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चे की अगवाई च पिछले 25 दिनों तो तुसीं संघर्ष कर रहे हो। ਵੱਖ-ਵੱਖ जनतक जमहूरी जथेबंदियां, धर्म निरपक्ष जथेबंदियां तुहाडा सहयोग दे रही हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी नूं जिहड़ी सैनेट दीयां वोटां बंद करन दी गल करी है, इस दा तुसीं डट के विरोध किया है। आउण वाले समय दे विच विरोध करते रहोगे, क्योंकि पिछले लंबे समय तो असीं भी एक नारा लाउंदे रहे हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ संघर्षां दे विच, समय की इतिहासक लोड़, तेज खाड़कू लंबे कोड़, ये कोड़ सांझे ते लंबे चलने हैं। ਤਾਂ ही ये इतों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, कारपोरेट पक्षी, सरमाएदारा, जगीरदारा पक्षी, इन्हां सरकारां नूं नत्थ पाई जा सकती है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये साम्राज्यां दी, कारपोरेटां दी, अडानी-अबानियां दी, टाटे बिरलियां दी नीति के तहत हो रहा है। जिहड़े WTO नाल समझौते हुए सी, उस दे तहत हो रहा है। उसका भी अज डट के विरोध करना बनता है। किसान जथेबंदियां ने पिछले लंबे समय तो अपने संघर्ष लड़ते हैं ते दिल्ली का मोर्चा साल तो उत्ते दिल्ली दियां हद्दां ते बैठ के मोदी सरकार के खिलाफ वो जितया सी। ते अज भी चंडीगढ़ दे विच ये जिहड़े बिजली के बिल लाए जा रहे हैं ते स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं, उन्हां दे खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन जिहड़ा होण जा रहा है। ते अज तुसीं इस गल की बधाई के पात्र हो कि तुसीं पिछले 25 दिनों तो पूरा डट के इस जाबर हुकूमत के खिलाफ, जाबर प्रशासन के खिलाफ लड़ते हुए इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं की कि तुहाडे ते झूठे केस भी पाए गए, जिन्हां दी असीं लोक संघर्ष कमेटी वालों पुरजोर मंग करते हैं। इन्हां विद्यार्थियों के पाए केस वो वापस लै जाण ते सैनेट दीयां चोणां करवाईयां जाण। कि जिहड़ी सैनेट मतलब पिछले लंबे समय तो नीतियां बनाउंदी आई है, ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारां ने बेशक उस रूप दे विच ये गल नहीं की कि जिन्नियां ग्रांटां की लोड़ सी इस यूनीवर्सिटी नूं, जिहो जिहा प्रबंध की लोड़ सी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ते इस दे जिम्मेवार पिछलियां सरकारां भी ने ते अज दी सरकार तो चाहे कुछ भी कहे कि असी पंजाब यूनीवर्सिटी नूं बचाउण दे लई तुले हुए हैं, पर गल ये है
ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੂਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰਕੂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ WTO ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਰਾਈਆ ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਰਜ, ਚੰਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਛੰਨਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੋਮੇ, ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਘੋਲ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 1882 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜੋ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਇਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਆ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਮਹਿਤ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਹਿਤ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖੜਨੀ ਆ, ਪਾਸੇ ਖੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ। ਲੜਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਇਓ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚੇ, ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਬਚੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆਤੀ। ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਹਿ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਹਮਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਂਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਕੱਲ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ 1925 ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਤੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਂਭਾ, ਗਿਲਾ, ਸਿਕਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੈ। 3 ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਜੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ITI ਚੋਂ। ਸਾਡੇ 10-10 ਲੱਖ 15-15 ਲੱਖ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ PhD ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਰੰਡਾ ਕਰਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਧੱਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਚਕੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਉਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਤਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆਏ हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੋਗੇ ਧਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ PGI ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 92-93 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਆਊਟ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇसी ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ
2 2.5 ਘੰਟੇ, 1.5 ਘੰਟਾ, 2 2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਿਟਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਰੇ PhD ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। PhD ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਥਬਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ 28-29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਓਗੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ LLB ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਾਏ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਤਰੀਕ ਪੇ ਤਰੀਕ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ BC ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੈਡਮ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਛਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ IAS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕਦਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਜੇਜੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੈर्य ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੈर्य ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲਫੇੜੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਿਆਨ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ, 15 ਸਾਲ ਬਹਾ ਲੈਣ, 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਏ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨੋਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜਵਾੜੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ 99 ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰੋ, ਸਾਥ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਖੜਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਦ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਖਲਖਤ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਣ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਆ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿ ਜੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਨ ਦਾ? 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਦਾ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਰੇਗਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BBMP ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ? ਯੂਰੀਆ ਡਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਵਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖਤਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਕਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾ ਦੋ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫੀਸ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਪੈਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, IITs IIMs ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ IIT 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਬਾਕੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਰਾਇਟਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰੁਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 10-10 ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਗੜਾ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਦਾ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਲ ਦਊਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਠਾਲੇ ਗਏ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਕੈਲੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੜ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ 24 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ 41 ਸੈਕਟਰ ਬਟੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1952 ਦੇ ਗਏ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀਰੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਹ ਉਹ ਧਿਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਉਦਣ ਹੀ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੂ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 950 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਲੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਘਾਈਏ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੂਣ ਘੋਟਣ ਨਾਲ ਜਨਮਾਲ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਵਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜਵਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 93 ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ 104 ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬਛਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੰਨਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਖੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਰੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵੱਧਦਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ ਐਸਜੀ ਪੈਸੀ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜੇ ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਡਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੀਸ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਚਿਣਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ।
ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ, ਭਾਵੇਂ 1500 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂਹ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ 21 ਮਰਜੀ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਪੀਊ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਵਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਢਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਤਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਆਰੀ ਆ। 15, 20, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ। ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ,
ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਠੋਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਹਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50-100 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਬਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1709 ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲਗੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਭਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੁਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दो तीन नारे मैं बोलूँगा तो मेरा जरूर साथ दियो भाई। जिहदी आवाज़ साढ़े जो विरोधी है, चाहे इत्थे दा स्टाफ है, चाहे वो खाकी निकर वाले जिहड़े बैठे है, इन्हां दे खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद करी। पहले दिन तो मेरी तो रूह खुश हो गई यार, जिहड़ा RSS वाला एजेंडा है ना जी, जे असीं गहराई नाल देखीए, ये जिहड़ी BJP लागू कर रही है, ये RSS का एजेंडा है कि जो असीं बोलूँगे असीं उही करना है। असीं कठपुतली नहीं बनना, ना असीं कठपुतली बने हैं, ना साडे गुरुओं ने सानूं सिखाया। जुल्म के खिलाफ लड़े हाँ तो लड़ते रहांगे। तो इन्नी की गल कह के अपना एक नारा लगाऊंगा मैं, सूहा फुल गुलाब दा, सूहा फुल गुलाब दा, सूहा फुल गुलाब दा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं करौंदे वाले तो सरपंच लखवीर चौधरी। जद तो ये धरना लग्या, इन्हां दे नाल बच्चों के नाल मोढा ला के खड़िया, इन्हां नूं हरेक चीज़ दे लई कहा, किते भी साडी लोड़ होई मेरा पिंड, मेरे नाल दे पिंड सारे तुहाडे नाल साथ देवांगे। जदों तक ये धरना नहीं मुकदा असीं इत्थे आंदे रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗਲੀਆਂ, ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਧੱਕਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੁੱਕੀਏ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ 66 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, MP MLA ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੇ, ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਲ ਦੋ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਭਰੇ, ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜਣ। ਬਿਲਕੁਲ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਂ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਧ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਖਾਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਾਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਟੇ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ 1150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਠ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਮਗਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ 8 ਫੇਸ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਟਾਈਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਸੀ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਛਾਪੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, YouTube ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੋ, ਲਿਖੋ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਐ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 18 ਕਰੋੜ वर्कर हैं। मैं क्या इंडिया च आर्मी कितनी है? कहना आप बताओ। मैं क्या 10-12 लाख है। थोड़े को 18 करोड़ है, वो थानू 44 पार्टी का गठजोड़ करने की लोड़ है? तुसी तो वो बंदे हो जिदा वो अपनी बकरी डरदी है ना, मीह पए ते खुर चक लैंदी है, तुसी तो इन्नी डरपोक हो, मैं ना नहीं लेना चाहता, तुसी समझते हो। कहना नहीं आपको हमारा एजेंडा नहीं मालूम। मैं क्या मैं थोड़े खिलाफ आर्टिकल लिखता रहा 90-95 दे विच। मैनू पता है जे 18 करोड़ तुहाडे कोल वर्कर होंदे ना तां तुहाडे कोल 543 लोक सभा दीयां सीटां दे उत्ते सारे उम्मीदवार होने सी। कदे तुसीं लालू यादव दा बंदा पट लैंदे हो, कदे किसे दा लैंदे हो डेपूटेशन ते। इस करके आरएसएस कमजोर है, एजेंडा चोर है, पैसे चोर है, धरती चोर है। थोड़ी धरती शाहूकारां नूं दित्ती जा रही है ढंग दे नाल। पानी की बोतल 70 रुपए की खरीदण लई तैयार हो जाओ। जिहड़ा तुसीं अद्धा पानी पीने हो अद्धा छड्ड दिंदे हो, एक दिन याद करोगे ये पानी, ये धरती, ये हवा, ये ऑक्सीजन दे सिलेंडर सारे अंबानी अडानी दे परचेज करने पैने आ। मैं अंत दे विच स्टेट सैकटरी साहब दा, हाईजैकर साहब भी आके साडा किसान जिथे मोर्चा, मजदूर मोर्चा, उहदे नाल नाल कौमी इंसाफ मोर्चे की भी सारी टीम बैठी आ। अंत दे विच मैं वीरो तुहाडा थैंक्स करदा। असीं भी 30-35 साल पहले इदां दे मोर्चे लाउंदे रहे हैं। कई बार कुट भी खानी पैंदी है, परचा भी कराना पैंदा। अज बलजीत सिंह खालसा इत्थे घुम रहे ने, उन्हां दी 2 जमानतां 43 कोर्ट चों सरदार अमर सिंह चाहल ने अज करा के दित्तियां। मैं जमानती सी, बड़ा कुछ करना पैंदा।
ਬੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਗੋਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਰਐਸਐਸ। ਸੋ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਜ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਈਡੀ ਤੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੋਖਲਾ, ਝੂਠਾ, ਬੇਈਮਾਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਫਰੇਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਖਚਰੀ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਇਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਜੀਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕੁਛ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸੂਸ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਢਿੱਡਾਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 3 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ, ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ,
ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਭੰਨਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ RSS ਹੈ, BJP ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਭੁੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਗਦਰੀ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1430 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਆ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਢੀਂਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਭਰਾਵੋ ਲੜੀਆਂ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ 4 ਅੱਖਰ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਛੋਟਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਲਾ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ 600 ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। RTI ਪਾਈ, ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੇ। ਉਹ ਆਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ VC ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, 57 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ, 57 ਸਿਰਫ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਹ 57 ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਮਾਨਸਾ ਦਾ
ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ। 2021 ਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈ, ਡਾਂਗ ਨਾ ਲਈ, ਅਣਖ ਨਾ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਰਜਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਕੱਲਾ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਲੋਟ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਆਲਮਾਲਾ, ਆਦੇ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਧਰਨਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਾਉਣੇ, ਨਾਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਥੋੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਮਾਦੀ ਕਈ ਆਏ, ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਮੇਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਮਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਝੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ 345 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗ ਭਰਾ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜੰਮੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 70% ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ RSS ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਿਸਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਜਾੜਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਜਿਵੇਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਚਾਇਆ,
ਔਰ ਜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। 85 ਤੋਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਵਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਵਾਬ ਦੀ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਕ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੀਯੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਹਾਂ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਹਾਂ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦਿੱਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦਿੱਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਬਾ ਭਗਤ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੂੰ ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪੀਯੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪੀਯੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੱਚ ਕੋਮਲ ਆਖ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਹਲਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕੋਮਲ ਆਖ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਹਲਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਗਿਆ।
ਪੀਯੂ ਵੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਪੀਯੂ ਵੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਲਓ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਪਹੁੰਚਿਓ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿੰਡਾਉਣਾ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਈਪੀ ਵਰਮਾ ਜੋ ਪੀਯੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
फिर एक DUI का नोटिस भी आया कि हर हाल PU है जी उस दिन लगूगी। पता नहीं किमें इन्ना बेशरमपुणा इस प्रशासन चाहुंदा कि तुसी एक दिन एक नोटिस कढ़ दो कि कुछ भी हो जाए, कल पेपर भी होगा ते यूनीवर्सिटी भी लगूगी, पर अगले ही दिन तुसी इस गल ते सहमति बनाने लई मीटिंग करदे हो कि यार जे छुट्टी हो जाती है फिर तो नहीं तुसी कुछ करते। मतलब अगले दिन रजिस्ट्रार छुट्टी वास्ते मीटिंग करना आउंदा ते छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दिंदा। जदों उहनूं कहा जाता कि ठीक है पेपर रद्द कर दो, बाकी छुट्टी कर दो कि ठीक है बंद हो जूगी यूनीवर्सिटी। पर बड़े ढीठ ने PU प्रशासन वाले, छुट्टी का ऐलान कर देंगे ने, उदों बाद एक नाल दी नाल ऐलान कर देंगे कि जिहड़े 4 सेंटरां दा पेपर सीगा वो पेपर कैंसल नहीं होगा, उन्होंने बदल के DAV शिफ्ट किया जाऊगा। जदों उन्होंने पूछा कि यार ये चीज़ कर क्यों रहे हो, मतलब की सियाणप है इस गल की कि जदों तुसीं दोपहरे मन्ने हो कि असीं पेपर कैंसल कर रहे हैं, फिर शाम नूं तुहानूं की कीड़े उठ खड़े भी हुण तुसीं कह रहे हो असीं शिफ्ट कर रहे हैं कि जे 1 2 4 5 किसी भी बच्चे का पेपर मिस हुंदा इस गल करके तो इसकी जिम्मेवारी कौन लऊगा। तो कहते जी 124 बच्चों का ही पेपर आ, किवें ना किवें करके 124 नूं असीं सुनेहा भेज देंगे जो भी। फिर शाम नूं जदों 8 बजे जाके गेट बंद किया जाता उदों बाद जो पेपर भी कैंसल कर देंगे ने। मतलब खासी बेशर्मी, खासा मतलब ढीठपुणा चाहिदा इन्नी मोटी चमड़ी होने वास्ते कि कोई गल तुहाडे एक बार च समझ नहीं आउंदी। दरअसल पिछले 1 साल तो PU च सैनेट नहीं हैगी ते जो भी फैसले VC ने करते वो अंतम ने। VC ने कहता फलाना लगूगा, फलाना डीन बनूगा, फलाना रूल होगा, मतलब जो इन्होंने कहता वही अंतिम सच आ। VC ने कहता कि असी वैटिंग कमेटी बनाती जी कि PU च केड़ा बुलारा बोलूगा असी दसांगे। सरदार अजमेर सिंह का एक सैमीनार सीगा, उदों बाद इन्होंने कमेटी बनाई कि असी अप्रूवल देवांगे फिर कोई बुलारा बोलूगा ते मान लिया कि भाई सच है ही, असी कहता तो होना चाहिए। पूरे 100 भांत के बुलारे बोल के जाते हैं, रोक लो आके। फिर हुण वो वैटिंग कमेटी भी स्क्रैप हो गई। इन्होंने कहता कि PUCSE किवें चलूगी, उसका संविधान नवा लिख के असीं दिता इवें चलूगी। आ प्रोटेस्ट जो भी रद्द हो गया। दरअसल पिछले 1 साल च इन्होंने वहम पै गया सी कि PU इन्हां दी जगीर है ते PU उवें चलूगी जिवें ये कहणगे। सैनेट ना होण दा ये वहम पैण च वड्डा योगदान सी। सैनेट वो अथॉरिटी सी जिन्हें इन्हों कहना हुंदा यार की कमलियां मारी जाते हो कि माड़ी मोटी अकल वाली गल करो, क्यों कमलियां मारन लगे हो। तो इस स्थिति च इन्हों आदत पै गई सी कि यार जो असीं कह दिया करांगे ना वो होऊगा। तो इस हालतां च जदों इन्हां दे कहे मुताबिक कुछ नहीं हो रहा तो बंदा बौंदले जांदा हुंदा। VC रेणु विग भी बौंदल जांदी आ, रजिस्टर YP वर्मा भी बौंदल जांदा ते जिहड़ी DUI है योजना रावत ਉਹਦਾ ਤਾਂ दिमाग है चलो घट काम करदा, ਉਹਦਾ की कह सकते। पर एक गल पक्की आ कि हुण इन्हां नूं मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि पंजाब यूनीवर्सिटी इन्हां दे किसी दी जगीर नहीं है, ये उवें नहीं चलूगी जिवें सोच रहे। इत्थे वो नहीं पढ़ाया जाऊगा जिवें सोचते ने। इत्थे सैनेट होण दा मसला इत्थों दा पोलिटिकल तवाजन बदलण दा मसला। हुण तक RSS BJP का इत्थे पलड़ा भारी सी, जिवें वो कहंदे सी यूनीवर्सिटी चल रही सी। हुण इत्थे पलड़ा भारी आ स्टूडेंटां दा ते पलड़ा भारी आ पंजाब दा। इत्थे जदों निर्धारित होऊगा, मतलब असीं हुण खाली एफिडेविट ते मेरे तो कोई साइन कराउणा चाहे तो करके दे सकदा कि अज तो बाद जिहड़ी सैनेट नवीं बनूगी किसी सैनेटर की जुरत नहीं होगी कि उत्थे पंजाब दे उल्ट कोई फैसला लिया जा रहा होवे ते उत्थे सैन बिना हथ कंबदे कर दे। जिहड़ा इन्हां नूं लगदा सी कि सैनेट दा तां जी पंजाब च किसी नूं पता ही नहीं, जो मर्जी करी चलो। इदों बाद सैनेट दीयां चोणां जिहड़े जितणगे उन्हां दे सिर ते भी उड्डी जिम्मेवारी होगी कि मां दे पुत्तो जिहड़ी गल करके आओगे सोच के करके आयो, क्योंकि जिहड़े छित्तर इस टाइम VC नूं रजिस्ट्रार नूं या मोदी सरकार नूं पै रहे ने, जे तुसीं इहो ਜਿਹੇ फैसले लैके आओगे तो पैणगे तुहाडे भी। मतलब पंजाब ने एक पैरामीटर सैट करिया कि इस यूनीवर्सिटी च पंजाब विरोधी कोई फैसला नहीं हो। ते आ जिहड़ा इन्ने दिन दा धरना ये दस्सण वास्ते ही आ
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਨਰਬਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਧੁਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੈਰ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਦਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੌ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਮਲੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 45 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਅਫੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ 35 ਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਜਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਆਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ BJP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ BSP ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਰੂਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੋ ਭਰਤੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਜੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਡਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ, ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨੇ ਆਹੀ ਲੱਛਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਗਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰਨਲ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ, ਕੋਈ KPS ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਗਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ।